کے بعد اگلی اہم چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ بیگا جان ہے، دا منی ایلیفینٹ، جس کو بونی ہتنی کا نام دیا گیا ہے۔ میں نے بیگا کا ذکر بعد صرف رسوا کی تحریر کی ایک خوبی آپ کو بتانے کے لیے دیا۔ یہ پیج نمبر 40 ہے۔ بائی دی وے میں یہ سنگ میل پبلیکیشنز کی شائع کردہ امراء جان ادا استعمال کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب زیادہ طلباء کے پاس ہوتی ہے، اگرچہ آپ کوئی ایڈیشن بھی استعمال کر لیجئے، کوئی ایڈیشن بھی لے لیجئے، فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ سنگ میل پبلیکیشنز کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر بیگا جان کی ڈسکرپشن ہے، اور یہ رسوا کے تحریر کا خاصہ ہے۔ جب آپ مثالیں دیں گے کہ رسوا اتنی مکمل تصویر کشی کرتے ہیں کہ انسان اس کو انویزج کر سکتا ہے، تو ایک مثال بیگا جان کی بھی دی جائے گی۔ اور اس کے بعد جہاں یہ سر اور سرتیوں کا ذکر کرتے ہیں، موسیقی کی نزاکتوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ دراصل امراء کے سیکھنے کا شوق اور دوسری طرف رسوا کے اس فن میں اپنی مہارت کا بھی عکاس ہے۔ جبکہ اس کے بعد ذکر آتا ہے پیج نمبر 41 کا آخری پیراگراف، مکتب کا۔ مکتب اور مولوی صاحب کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ان لڑکیوں کو خانم کے کوٹھے پر موجود ان نوچیوں کو نہ صرف رقص سکھایا جا رہا ہے، موسیقی کی تربیت دی جا رہی ہے، بلکہ یہ اردو، فارسی اور کسی حد تک عربی سے بھی واقف ہیں۔ اردو اور فارسی انتہائی ڈیٹیلز میں پڑھائی جا رہی ہے، تفصیلات ہیں، ادب، شاعری سے متعارف کرایا جا رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ یہی ادب، یہی شاعری بنیادی طور پر ان کا پیشہ ہے۔ جو لوگ ان کوٹھوں پر آ رہے ہیں وہ خدا نہ خواستہ کسی عیاشی کے لیے نہیں آ رہے، وہ لوگ بد کردار بھی نہیں، اس میں کوئی illicit ریلیشنز کی بات بھی نہیں۔ یہاں آنے والے باذوق معزز لوگ ہیں، اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ یہاں تماش بینی سے زیادہ ایک لٹریری کنورسیشن، a dialogue of like-minded intellectuals کی بات ہے۔ یہ اہل علم کی مجلس ہے، اور خواتین میں امراء اور اس کا طبقہ وہ واحد زنانہ حصہ ہے جو اہل علم ہے، جو دال بگارنے اور کپڑے سینے کے علاوہ بھی کچھ جانتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو خانہ دار نہیں، جو چراغ محفل ہیں، لیکن ان کا اختصاص ہی یہی، ان کی اسپیشلٹی ہی یہی ہے کہ یہ پڑھی لکھی ہیں، اور یہ خواتین دراصل انسان کی اس خواہش کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک انٹلیکچوئل انٹریکشن چاہتا ہے۔ دیکھو ہوا یہ تھا کہ اوور دا سینچریز ہندوستان میں اور خاص طور پہ طبقہ اشرافیہ میں مرد
100% लिटरेट थे, तालीम याफ्ता थे। और ये बड़ी अजीब स्टेटमेंट आपको लगेगी कि हिंदुस्तान में मर्द अपने लिहाज से, मुसलमान मर्द 100% तालीम याफ्ता थे, दे वर 100% लिटरेट, लेकिन उनकी तालीम गैर साइंसी थी। वो मस्जिदों में पढ़े हुए थे, कुरान पाक पढ़ना हर एक को आता था, अरबी फारसी हर कोई जानता था, लिखना पढ़ना आम था, लेकिन ये सिर्फ मर्दों तक महदूद था। असर ये हुआ कि घर के मर्दों और ख़वातीन के दरमियान, खानादार ख़वातीन के दरमियान ज़हनी खलीज गल्फ, फासला बढ़ती चली गई। मर्द किसी और अंदाज में सोच रहे हैं, औरतों का या घरदार औरतों का नुक्ता नज़र, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब ज़हनी मुताबिकत ख़त्म हो गई तो फिर मर्दों ने अपने उस ज़ौक़ की तस्कीन के लिए इन कोठों पे आना जाना शुरू किया कि जहाँ उन्हें एक बेहतर माहौल में गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा था। ये बात ना समझेगा कि हम उनकी इस हरकत को कबूल कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि जो कुछ वो कर रहे थे वो दुरुस्त था, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ ज़रूर। इसी पस मंज़र में हम खानम के इस मकतब की बात करते हैं, जहाँ एक मौलवी साहब इन लड़कियों को तालीम देने पर मामूर हैं। और यहाँ मैं एक और वजाहत देता जाऊँ कि लफ्ज़ मौलवी, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, नमाज रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप ये ना समझेगा कि ये मौलवी साहब किसी तरह किसी मस्जिद के इमाम भी हैं या ऐसी कोई बात है। ये वो माशरा है कि जहाँ मौलवी का लफ्ज़ सिर्फ़ एक पढ़े लिखे के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जिस तरह आप आज किसी पढ़े लिखे को साहब या डॉक्टर साहब कह लें, उसी तरह जो शख्स भी अहले इल्म है उसको आप मौलवी साहब ही कहेंगे। इसलिए यहाँ जो मौजूद मौलवी साहब हैं, इनका मज़हब से बुनियादी तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अदब, लिटरेचर, सरपनहब, अरबी फ़ारसी के आलिम हैं और खानम के कोठे पर लड़कियों को तालीम देने पर मामूर हैं। इन मौलवी साहब के बारे में एक खुसूसियत ये कि इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो फिर रुस्वा की क़याफ़ा निगारी, डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टर की बेहतरीन मिसाल है। मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब आप बाद में क्वेश्चंस लिखते हुए, कैरेक्टर स्केचेस लिखते हुए या रुस्वा की तहरीर का ममासना करते हुए लिखें तो आपको मालूम हो कि आपको मुख्तलिफ मिसालें कहाँ से देना है। ये किताब चूँकि आपके हाथ में होगी इम्तहान देते हुए, इसलिए आपको ये इल्म होना चाहिए कि मुझे कौन सी मिसाल किस जगह से उठानी है।